Hey everyone, today we are going to discuss a very serious topic. Like, I hope we all are aware of it, and we have to be very responsible with respect to that topic, with respect to the thinking process. And the topic is artificial intelligence, its growing impact on education and society, and the opportunities and challenges it brings to the future. See, today we stand at a very fascinating crossroads where AI has gracefully stepped out of science fiction. আগতে যিটো এটা চায়েন্স ফিকশ্যনৰ বস্তু আছিলে এতিয়া আৰু সেইটো ইমাজিনেৰী হৈ থকা নাই and right into our classroom, transforming from a futuristic novelty into an everyday educational partner. Right? Now, as an educator, I see this shift lighting up young minds in places like Jorhat and across Assam, where AI-powered tools and localized digital models are breaking down the old barriers, allowing a student in a quiet town to access world-class learning and unlocking unprecedented opportunities for growth. Yet, this digital dawn brings its own profound challenges. From the risks of cognitive laziness, আমি এইটো কওঁ cognitive laziness, and the subtle widening of the rural-urban digital divide. Again, this is one more risk, widening of rural-urban digital divide, to the vital need for the strict media literacy against the deepfakes. Right, deepfake, again, a very one kind of serious threat. True progress will not be found in, retreating from technology, nor in surrendering to it blindly, but in ensuring that we remain the masters of our tools. Is it AI tools বিলাক আছে, you have to use them, utilize them as your slaves. Don't let them be your masters. Right? By anchoring our technological life in human empathy, cultural roots, and moral values, we can harness AI not to replace the human heart in education, but to elevate it, guiding our next generation to be critical thinkers, compassionate leaders, and visionary creators of tomorrow. Now, ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক লগত কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথমটো মই এই দুইটাতে দিছো, আই এম কিপিং ইট bilingual, means English and Assamese. Okay, some spelling mistakes you may find, just ignore it, pardon me for that. Now, as an educator, say based in Jorhat, how do you see the initial reception of artificial intelligence tools among students and teachers in Tier 2 and Tier 3 towns of Assam compared to major metropolitan hubs? Okay. So, এই যে আমাৰ অসমৰ কিছুমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত জেন AI বা স্মাৰ্ট টুলছ বিলাকৰ প্ৰৱেশ হৈছে, এইবোৰ কিমান ফলপ্ৰসূ হৈছে আপুনি কি বুলি ভাবে? Technology always creates immense curiosity everywhere, but regional towns always face some kind of, unique infrastructure challenges. Right? For instance, a student in Guwahati might use very advanced generative AI tools for daily coding, whereas a student from a rural village, he or she is equally eager, but relies heavily on smartphone apps and self-paced online learning. Right? Curiosity চবতে থাকিব পাৰে, কিন্তু সাপোজ এজন আমাৰ সেই গুৱাহাটী বুলি নহয়, এখন চিটিৰ এজন ষ্টুডেণ্টে এডভান্স জেনেৰেটিভ AI বা সেনেকুৱা ধৰণৰ টুলছ বিলাক ইউজ কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁৰ ওচৰত সেনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্টফোন আছে। কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এজন ৰুৰেল ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে, এখন মানে ৰুৰেল প্লেচৰ পৰা অহা ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ কিউৰিচিটি থকাৰ পাছতো কি হ'ব পাৰে, বহুত বেছি এটা স্মাৰ্টফোন বা এটা
লেপটপ এনেকুৱাবিলাক নথকাৰ কাৰণে উপয়োগ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, ৰাইট? সেইটো এটা প্ৰব্লেম। Next, many traditional teachers worry that AI tools like ChatGPT and Cores, rote learning, or cheating. How can educators in Assam effectively integrate AI to enhance critical thinking rather than hinder it? অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে আজিকালি স্কুল কলেজত এআইৰ ব্যৱহাৰ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে। সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লওক বা শিক্ষক লওক, তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি কি ভাবে? এআই লাভদায়ক হৈছে নে আপুনি ভাবিব পাৰে যে সেইটোৱে তাহাঁতৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং যিটো থাকিব লাগে তাত বাধা প্ৰয়োগ কৰিছে? সেইটো সঁচাকে ক'বলৈ গ'লে এটা ছাবজেক্টিভ হয়, কাৰণ পাৰ্চন টু পাৰ্চন বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। মই এইটোৱে ক'ম যে AI should not be a cheating tool. It should act as a digital co-pilot. Right. Instead of asking ChatGPT to write an essay directly, students should use it to brainstorm ideas or explain tough science concepts like, say, suppose for school students, photosynthesis, right? Suppose for college students, quantum computing, right? মই সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এইটোৱে ক'ম যে আপুনি AI টুলছখিনি চিটিং টুল হিচাপে ল'ব নালাগিব, ইয়াক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক ডিজিটেল কো-পাইলট হিচাপে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি দেখো তাহাঁতি ডাইৰেক্ট এটা প্ৰম দিব যে সেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত এখন এছেই লিখি দে। চ' সেইটো কৰিব নালাগে। ইউজ AI বাট ফৰ ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং আইডিয়াজ, টাফ চায়েন্স কনচেপ্টখিনিক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ ইউজ কৰক। কিন্তু সেইটোকে নকৰি যদি আপুনি এটা নকল কৰাৰ সঁজুলি হিচাপে লৈ তেনেহ'লে এই উপয়োগ কৰিব ভাল এটা কামত ইউজ কৰিব নোৱাৰিব। চ' ইয়াত এইটো মই কৈছোৱে যে ইয়াক চিটিং টুল হিচাপে নলৈ ইয়াৰ পৰা ব্ৰেইনষ্টৰ্ম আইডিয়াছখিনি জেনেৰেট কৰাতে মানে ইউজ কৰিব লাগে। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। মানে মই প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত এটা টাস্ক দিছোঁ, দিছেনে? প্ৰিজাৰ্ভিং হিউমেন টাস্ক in education. See, education is deeply rooted in human mentorship, right? Especially in our cultural context. Do you think rapid automation and AI advancement threaten the teacher-student relationship? সহজ অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে এই যে ইমানখিনি বাঢ়ি আহিছে আমাৰ অট'মেশ্যন বা AI এডভান্সমেণ্ট, এইখিনিয়ে শিক্ষক আৰু ষ্টুডেণ্টৰ মাজৰ যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইখিনি কম কৰি তুলিব নেকি? মই এইটোৱে ক'ম, machines can never replace empathy. An algorithm can generate lesson plans, but it cannot notice a child's silent anxiety or teach moral values the way a human teacher does. মেচিনে কেতিয়াও এম্পাথি, সহানুভূতি এইখিনি ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে। এটা এলগৰিথিমে লেচন প্লেন জেনেৰেট কৰি দিব পাৰিব। আমি সকলোৱে জানো লেচন প্লেন মানে কি, ৰাইট? এটা বিষয়ত আমি কি পঢ়াব লাগিব, আমি কেনেকৈ পঢ়ুৱাম, কি ডেট, কি প্লেন কৰিছোঁ, এইবিলাক সহজতে আমি এলগৰিথিমৰ দ্বাৰা মানে AI টুলৰ দ্বাৰা জেনেৰেট কৰিব পাৰিম। কিন্তু সেনেকুৱা AI টুলে কিন্তু কেতিয়াও এজন ষ্টুডেণ্টৰ চাইলেণ্ট এনজাইটি যিটো সেইটো লক্ষ্য কৰিব নোৱাৰে। এক্সপ্ৰেশ্যন নাই তাৰপিছত যে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ। একো এক্সপ্ৰেশ্যন নথকা এটা চাইলেণ্ট এনজাইটি কিন্তু এজন হিউমেন শিক্ষকেহে নটিচ কৰিব পাৰিব, আৰু এজন শিক্ষকেহে মৰেল ভেলুজখিনিক শিকাব পাৰিব, ৰাইট? চ' কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ যিখিনি মনৰ ভয় বা তেনেকুৱাখিনি থাকে সেইখিনি এজন শিক্ষকে যিমান ভালকৈ বুজি পাব এটা AI টুলে নোৱাৰে। বৰ্তমানলৈকেতো এনেকুৱা ওলোৱা নাই, মই সেইটো ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? নাও উইথ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ যে প্ৰিপেয়াৰিং দ্য য়থ for future job markets. See, with AI transforming industries rapidly, what kind of skill sets should schools and colleges in Assam focus on developing so
our school, your child future ready. So আমাৰ যিখিনি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম আছে AI যুগৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমত কি পৰিৱৰ্তন অনাটো দৰকাৰ We must move away from memorizing textbooks. এতিয়া আৰু সেনেকুৱা দিন নাই যে আপুনি টেক্সটবুক খিনি মেমৰাইজ কৰক এতিয়া আমি কিছুমান স্কিল বেছড লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিব হ'ল স্কিল লাইক প্ৰব্লেম সলভিং ৰিয়েল টাইম প্ৰব্লেম সলভিং বেচিক কোডিং প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং এইবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ হ'ল যাতে ষ্টুডেণ্টছখিনি ক্ৰিয়েটৰ হয় নট জাষ্ট কনজিউমাৰ্ছ অফ টেক্স যেতিয়া এইখিনি স্কিল আয়ত্ত কৰিব তেতিয়া ষ্টুডেণ্টছখিনি কি হ'ব এসময়তকৈ ক্ৰিয়েটৰ হ'ব পাৰিব নহ'লে কিন্তু তাহাঁতি জাষ্ট কি হৈ পৰিব এই টেকনলজিখিনি মাত্ৰ কনজিউমাৰ হৈ ৰ'ল আমি সেইটো নিবিচাৰিম আমি বিচাৰিম আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম আছে যুৱ যুৱতী আছে তাহাঁতি এইখিনি শিকক যাতে তাহাঁতি ৰেডি থাকে ফিউচাৰ ৰেডি থাকে So next তলে আহো state level মানে AI integration বা school roadmap কি হ'ব লাগে question to hold the government has rolled out ambitious roadmaps to introduce AI enabled tools in classroom to monitor student progress and track dropout rates Now from a teacher's ground level perspective in Jorhat how practical is this rollout and how can schools ensure it reaches every student বুজি পাইছে কোৱেশ্চনটো আমাৰ ক্লাছৰুমত চৰকাৰে AI এনেবল টুলছ আনিছে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰগতি নিৰ্বাচন কৰিবৰ কাৰণে বা ড্ৰপ আউট ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইট সেইটো প্লেন কৰা হৈছে এজন যোৰহাটৰ শিক্ষক বা যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইয়াত যোৰহাট মেনশ্যন কৰিলে বেয়া নাপাব মই যোৰহাটৰ কাৰণে চ' যোৰহাটৰ শিক্ষক হিচাপে বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এজন শিক্ষক হিচাপে এই যে ৰোল আউটটো কিমান ব্যৱহাৰিক So see, data-driven tracking of students' attendance and dropout is brilliant on paper. But however, its success depends entirely on training rural teachers to interpret those analytics without feeling overwhelmed. See, কাগজ কলমত এইবিলাক পৰিকল্পনা অতি সুন্দৰ কিন্তু see, গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকক এইখিনি সঠিককৈ বুজাব লাগিব এই ডাটা সঠিকভাৱে বুজি পোৱাকৈ প্ৰশিক্ষণ নিদিলে কিন্তু ইয়াৰ আচল লাভ পোৱাটো কঠিন হ'ব কাৰণ আপুনি এইটো এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰে যে সকলোখিনিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ টেকনিক্যাল নলেজ থাকিব নাথাকিব পাৰে ৰাইট কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে শিকিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়াব লাগিব তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ AI এনেবল টুলছ বিলাক আমাৰ এটা ইউজফুল হিচাপে এটা ইউজফুল ব্যৱহাৰিক টুল হিচাপে পৰিণত হ'ব Next, language localization and AI training for teachers. With initiatives like Google's AI educator programs now introducing training modules in Assamese, how significantly will this shift empower teachers outside major metropolitan cities? So Google sorry, এটা ইনিচিয়েটিভ আপোনালোকে গম পাইছে AI ট্ৰেইনিং মডেল অসমীয়াত আনিছে ৰাইট ইয়াৰ দ্বাৰা চহৰৰ বাহিৰৰ শিক্ষকসকল কেনেকৈ উপকৃত হ'ব বা কিমান উপকৃত হ'ব See, language localization বহুতেই দৰকাৰ language localization removes the tag intimidation কি কৈছো tag intimidation যেতিয়া এজন অসমীয়া শিক্ষকে when an Assamese teacher learns about AI in their mother tongue they can easily design local stories and example for kids কিয়নো আমি সকলোৱে এইটো এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰো যে সবেই ইংলিছ জানে এনেকুৱা বুলিতো আমি এইটো এক্সপেক্ট কৰাটো ভুল হ'ব কাৰণ আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ বহুত আছো আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত থকা ভাৱে এইটো নিগেটিভ নহয় ৰাইট কিন্তু এনেকুৱা AI টুলবিলাক মেক্সিমাম ইংলিছতে থাকে চ' সেইটো কাৰণে অসমীয়া যেনে গুগলৰ AI এডুকেটৰ চিষ্টেমটো আনিছে অসমীয়াতে শিকোৱাটো এইটো বহুতেই দৰকাৰ মাতৃভাষাত ট্ৰেইনিং পালেহে শিক্ষকসকলৰ মনৰ পৰা এই যে টেক ইণ্টিমিডেশ্যন সেই ভয়খিনি আঁতৰি যাব আচলতে তেওঁলোকৰ ভয় থাকে যে আমি ইউজ কৰিবই নোৱাৰিম ইয়াত কি আছে কেনেকুৱা আছে কি হ'ব সেইখিনি আপুনি যেতিয়া সহজভাৱে বুজাই দিব তেনেহ'লে সেই ভয়খিনি তেওঁলোকৰ মগজৰ পৰা আঁতৰি যাব তেওঁলোকে তেতিয়া অসমীয়া থলুৱা উদাহৰণ দি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বহুত সহজকৈ বুজাব পাৰিব পঢ়াব পাৰিব Next,
Humanoid AI versus human teachers. As an experienced educator, do you view experimental rollouts of AI humanoid teachers as a glimpse of the future classroom, or do they risk overshadowing human empathy? So, classroomত AI humanoid শিক্ষকৰ ব্যৱহাৰক ভৱিষ্যতৰ আভাস বুলি ভাবিবনে মানৱীয় সহানুভূতিক লৈ চিন্তাৰ কাৰণ বুলি ভাবিব? কি বুলি ভাবিব? Humanoid robots are great novelty attraction to spark children's interest in robotics, right? But they cannot handle a classroom's emotional dynamics or build lifelong character. Robot বিলাকে robot শিক্ষক মানে humanoid robotৰ কথা কৈ আছো মই এতিয়া সেইবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীক নিশ্চয় আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও ক্লাছৰ আবেগিক পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ বা চৰিত্ৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আছে কিন্তু সেইখিনিত মই ক'ব লাগিবই এতিয়ালৈকে হেনেকুৱা ধৰণৰ একো অহা নাই যিখিনি আপোনাৰ আবেগক ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আনিব নোৱাৰে ঠিক আছে preventing misinformation and ethical pitfalls. How do you guide students to navigate the pitfalls of misinformation and blind trust in generative AI outputs? Now, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এআইৰ আউটপুট অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰাৰ ফলত ভ্ৰান্ত ধাৰণাৰ সৃষ্টি হয় কেনেকৈ ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব মই আগতেও কৈছো treat AI like an eager intern who sometimes makes mistakes right always cross-check facts with books or verified journals rather than accepting everything online as an absolute truth AI এটা eager intern হিচাপে ট্ৰিট কৰক নতুন কাম শিকি থকা ল'ৰাৰ দৰে ভাবিব ইয়াক ল'ৰা বা ছোৱালীৰ দৰে ভাবিব যি ভুলো কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে সদায় ক্ৰছ চেক কৰক কিছুমান ভেৰিফাইড জাৰ্নেলৰ আৰ্টিকলৰ পৰা বা কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছৰ পৰা অনলাইনত আপুনি এআই থ্ৰুদি পোৱা সকলোবিলাক কথা সঁচা বুলি নাভাবিব ইয়াৰ সত্যতা পৰীক্ষণ কৰাবই লাগিব অকে নেক্সট কিছুমান AI টুলছৰ কথা আমি পাতিম এতিয়া পিপিটি ভিডিঅ অডিঅ এজেন্টছ এইবিলাকত ইউজ কৰা হয় লাইক প্ৰেজেন্টেশন AI টুলছ লাইক গামা এপ স্লাইডছ AI they generate slides in seconds what are their pros and cons বুজি পাইছে গামা এপ বা স্লাইডছ AI এইবিলাকে খন্তেকতে আপোনাৰ কাৰণে স্লাইডছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা পোৱা সুবিধা আৰু অসুবিধাবিলাকৰ কথা আপুনি ক'ব নেকি মই ভাবো I agree that they save hours of time of layout design creating professional slides instantly এটো হয় বহুত সময় বচায় but the downside is that they often give generic templates lacking your personal teaching style বুজি পালে মানে হৈছে বহুত সোনকালে কেইটামান সেকেন্ডতে বহুত ধুনীয়া স্লাইড বনাই দিব কিন্তু হেতু এটা জেনেৰিক ষ্টাইল যদিও আপোনাৰ সময় বাচিছে তো সময় ৰাখি কৰিব কিন্তু অসুবিধা হ'ল সাধাৰণ বা জেনেৰিক ফৰ্মেট এটা দিব কাৰণ যেনেকৈ ইয়াক ট্ৰেইন কৰা হৈছিলে কিন্তু আপোনাৰ স্পেসিফিক ওয়েট আপুনি যেটো ভাবি পেলাই বনাব যে এইখন স্লাইডৰ পাছত এটো ইমেজ থাকিব লাগে এটো ইমেজে বেছি আমাৰ স্পেসিফিক ষ্টুডেন্ট খিনিকে ট্যাগ কৰিব পাৰিব হেনেকুৱা কিন্তু এটো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াক এটা জেনেৰিক ট্ৰেইনিংৰ ভিতৰতে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ৰাইট নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো ChatGPT cloud চবে জানে so how do writing tools like ChatGPT impact students critical thinking and assignment creation ChatGPT বা ক্লাউড ব্যৱহাৰ কৰি অ্যাসাইনমেন্ট বনালে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মগজুৰ খাটনি কম হৈ যোৱা নাইতো সি এতুক মই এটা শব্দ ইউজ কৰিম cognitive laziness okay if used lazily if these tools are used lazily it will kill your original thought but if a student uses it to just outline an argument and then add their own analysis it will enhance the productivity বুজি পাইছে মই কি কৈছো যদি এটো কগনিটিভ লেজিনেস এই শব্দটো মই ইয়াৰ কাৰণে ইউজ কৰিছো যদি ইয়াক লেজিলি ইউজ কৰে যে জাস্ট প্ৰম্পটটো দিলে আনসাৰটো পালে কপি পেস্ট কৰিলে তেতিয়া মগজুৰ খাটনি অবভিয়াসলি কমি যাব
কিন্তু ইয়াৰ পৰা আইডিয়া লোৱাৰ বাবে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তাৰ পিছত নিজৰ এনালাইচিছ ইউজ কৰিছে, তেতিয়া কিন্তু তাৰ উল্টা হ'ব। তাৰ উল্টা মানে প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব। নাও আহোঁ ভিডিঅ' AI আৰু ডিফেক্টছৰ বিষয়ে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ভিডিঅ' AI টুলছ লাইক হেইজেন, ৰানৱে, they create realistic avatars. So what are their benefits and deep fake threats? হেইজেন বা ৰানৱেৰ দৰে যিবিলাক AI ভিডিঅ' টুলছ আছে, তাহাঁতৰ ভাল আৰু বেয়া দিশটো আপুনি ক'ব পাৰিবনে? প্ৰথমতে ক'ম যে yes, they have revolutionized the e-learning by bringing historical figures back to life in videos. এতিয়া আমি লাচিত বৰফুকনৰ কথা আগতে যিটো কিতাপত পঢ়িছিলো, এতিয়া সন্মুখত দেখিব পাৰে আপুনি। এই ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে আৰু বেছি আমি ষ্টুডেণ্টখিনিক এই বিষয়বিলাক, এই হিষ্টৰিকেল ফিগাৰবিলাকক ভালকৈ ক'ব পাৰিম। মোগলৰ বিষয়ে, আমাৰ মোগল আৰু আমাৰ অসমৰ লাচিত সেনাৰ লগত, অসমৰ লাচিত সেনা নকওঁ এতিয়া, লাচিত বৰফুকনৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল, সেইবিলাক আমি এতিয়া চকুৰ সন্মুখত AI ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি দেখিব পাৰোঁ। এইটো বহুত ভাল কথা। কিন্তু তাত এটা কথা আছে, সেইবিলাক যদি এটা নিগেটিভৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, মেলিচিয়াছ ডিফেক্টছ পজ মেচিভ চিকিউৰিটি থ্ৰেটছ। যেনেকৈ লাচিত বৰফুকনত ভিডিঅ' বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, তেনেকৈ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়। আপোনাৰ এখন ইমেজ লৈ পেলাই তাৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱাটো বহুতেই সহজ। আৰু সেই ভিডিঅ' বনাই পেলাই কিছুমান এটা নিগেটিভ কামত ইউজ কৰে, কিছুমান বেয়া ভিডিঅ' বনায়, হা। চ' তেনেহ'লে সেইটোৱে কিন্তু এটা বহুত ডাঙৰ চিকিউৰিটি থ্ৰেট আনিব পাৰে। চ' মই ক'ব পাৰিম যে ই-লাৰ্ণিঙৰ বাবে এইবিলাক যেনেকৈ আপোনাৰ হেইজেন, ৰানৱে, এইবিলাক বহুত ভাল। কিন্তু যেনেকৈ আপুনি ভাবিব পাৰে বুৰঞ্জী কোনো চৰিত্ৰক যদি ভিডিঅ'ত জীৱন্ত কৰি তুলিবলগীয়া হয়, এইবিলাক তেতিয়া আপুনি হেইজেন, ৰানৱে এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ বেয়া দিশটো কি হৈছে যে ডিপফেকৰ দ্বাৰা ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাটো। পলিটিকেল কেছতো মানে কিছুমান ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমাৰ লিডাৰবিলাকৰ ডিপফেক ভিডিঅ' বনোৱাটো, সেইটো বেয়া কথা আচলতে। অ'কে, নেক্সট অডিঅ' AI বা ভইচ ক্লোনিঙৰ ওপৰত ক'ম। হাউ ইজ ভইচ ক্লোনিং ছফ্টৱেৰ লাইক 11 লেবছ, বহুত ফেমাছ হয়, অ'কে, 11 লেবছ ইম্পেক্টিং অডিঅ' কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন এণ্ড চাইবাৰ চিকিউৰিটি। চি 11 লেবছৰ দৰে ভইচ ক্লোনিং টুলবিলাকে অডিঅ' কণ্টেণ্ট আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়? Podcasting becomes seamless with AI voiceovers. But voice phishing scams where fraudster clone family members' voices are very, very terrifying. মানে সহজ কথাত ক'বলৈ গ'লে পডকাষ্ট বা অডিঅ' বুক বনোৱাৰ বাবে এইবিলাক যিবিলাক 11 লেবছ হৈ গ'ল, এনেকুৱাবিলাকৰ জৰিয়তে বহুত সহজে আপুনি বনাব পাৰিব, সুবিধাজনক। কিন্তু কাৰোবাৰ মাত যদি হুবহু নকল কৰি টকা পইচা ঠগোৱা এইবিলাক কামত ইউজ কৰে, তেনেহ'লে চাইবাৰ ক্ৰাইমটো বাঢ়ি যাব। তাতকৈ বেছি ঠিক এজন শিশু, ছাপ'জ এজন স্কুলত পঢ়া ল'ৰাটোৰ মাতটো কপি কৰি পেলাই তাৰ ক্লোনিঙৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান বেলেগ অডিঅ' বনালোঁ, আৰু সেই অডিঅ'ৰ জৰিয়তে তাহাঁতৰ পেৰেণ্টছসকলক এটা ভুল ধাৰণা দিলোঁ, আৰু সেই ধাৰণাৰ জৰিয়তে সেই ল'ৰাটোক যদি অপহৰণ কৰাত মানে তাহাঁতি কি কৰে, অপহৰণ কৰাৰ বাবে প্লেন কৰে, তেনেহ'লেতো বহুত বেয়া কথা হ'ব। মাক দেউতাকক কৰিলে যে আজি পাপা আমাৰ ক্লাছ দেৰিলৈকে আছে, মই অহাত দেৰি হ'ব, কিন্তু সেইটো এটা ক্লোনিং অডিঅ' আছিলে, অ'কে, ছাপ'জ। আৰু কিন্তু সময়তে ছুটি হ'ল আৰু তেনেকুৱাতে অপহৰণকাৰীখিনিয়ে তাহাঁতক লৈ গুচি গ'ল। চ' এইবিলাক বহুত বেয়া ক্ৰাইমো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ভইচ ক্লোনিঙৰ জৰিয়তে, ৰাইট। লগতে ভালৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমাৰ বহুত ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছে, তাহাঁতৰ যিমানখিনিক জীৱন্ত কৰি তোলাত আমি এইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট। Now, how are autonomous AI agents changing educational workflows beyond simple chatbots? সাধাৰণ চটবটৰ ঠাইত autonomous AI এজেণ্টে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন আনিছে? See, agents do not just chat, right? They execute complex multi-step tasks like drafting an entire semester curriculum or scheduling labs automatically. So, যিবিলাক চেট এজেণ্টছ হয়, এইবিলাকে কেৱল চেটিং নকৰে, ই গোটেইখিনি কাম পৰিকল্পনাভাৱে কৰিব পাৰে, ৰাইট। কথা পতাৰ সলনি ইহঁতে নিজে গোটেই চেমিষ্টাৰৰ পাঠ্যক্ৰম বা মানে সেইবিলাকৰ ৰুটিন বনাই উলিয়াব পাৰে, যি শিক্ষকৰ বাবে বহুত সুবিধাজনক হয়।
How does predictive analytics help in identifying and preventing student dropouts? শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত predictive analytics ব্যৱহাৰ কৰি dropout কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি? See, by tracking declining grades or irregular attendance flags early, counselors can intervene before a student drops out. তো ছাত্ৰজনৰ পঢ়াৰ গতি আৰু উপস্থিতি কমি গ'লে মেচিনে আগতীয়াকৈ শিক্ষকক সতৰ্ক কৰি দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে প্ৰেডিক্টিভ লাৰ্ণিংটো এটা ভাল বস্তু, যাতে সময়মতে আমি বস্তুটো চাব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি এটা সেই ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত বেলেগ ধৰণৰ আমি এটা এছাইনমেণ্ট দিব পাৰোঁ যিটোৱে তেওঁৰ ইম্প্ৰভাইজ কৰাত সহায় কৰে। দেন ইমাৰ্চিভ লাৰ্ণিং. What role do AR, VR, and 3D simulations play in making remote and regional educators interactive? আগতে কৈছো AR, VR বা 3D simulatione বহুত সহায় কৰিব পাৰে। Students can virtually walk inside a human cell or explore space right from their classroom. আপুনি নিজৰ শৰীৰটোৰ ভিতৰত গৈ পেলাই পঢ়ুৱাব পাৰে যে এইটো কি, এইটো অৰ্গানটো কি। আজিকালি বহুত সহজ হৈ গ'ল এইবিলাক। তেনেকে গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়াব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছৰুমত বহি এইবিলাক আপোনাৰ VR হেডছেট পিন্ধি পোনপটীয়াকৈ মহাকাশ বা মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰ ভাগ চাব পাৰে, যি পঢ়াৰ বাবে বহুত আমোদজনক কৰি তোলে। দেন multilingual AI tools. How do multilingual AI tools bridge the gap for students who don't know English? ইংৰাজী নজনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে multilingual AI কিমান আশীৰ্বাদ হিচাপে পৰিণত হৈছে? অবভিয়াছলি এজন ষ্টুডেণ্ট যিজন অসমত আছে, ৰুৰেল অসমত, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? নাও তেওঁটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাপোজ তেওঁ এটা কমপ্লেক্স কোৱান্টাম ফিজিক্স লেকচাৰ এটা অসমীয়ালৈ কনভাৰ্ট কৰি পেলাই শুনিব পাৰিব, বুজি পাব। চ' এই লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো আঁতৰি যাব, ৰাইট? Then academic integrity and anti-cheating. How can institution tackle AI-assisted cheating and preserve academic integrity? It's a more important question. কেনেকৈ AI-assisted cheating বা academic integrity-টো আমি preserve কৰিব পাৰিম? প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি হয়, ষ্টুডেণ্টছবিলাকে এইটো কৰিব পাৰে, তাহাঁতি কপি পেষ্ট কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব? উই মাষ্ট শিফ্ট ফ্ৰম টেক হোম essays to live class debates, viva voce, analytical problem solving. আপোনালোকে মই এইটো সহজ অৰ্থত বুজাব বিচাৰিম যে জাষ্ট কিছুমান এছাইনমেণ্ট দিছে, এছাইনমেণ্ট ছাবমিট কৰিছে, সেই প্ৰচেছটো আৰু নল'ব। কিবা এটা প্ৰব্লেম দিলে নহয়, সেইটো অৰেল ইভালুৱেশ্যন, তাৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিংটো চেক কৰক। ইনষ্টেণ্টলি কিছুমান কুৱেশ্যন ফায়াৰ কৰক। হিলাচিটোৰ ওপৰত কিবা কৰিছে, বা ছাপ'জ সি কোৱান্টাম কম্পিউটিঙৰ ওপৰত কিবা এটা লিখিছিলে এছাইনমেণ্ট, যিটো এআই থ্ৰ'ৰি লিখিছে, কিন্তু আপুনি সেইটো অৰেল ইভালুৱেশ্যন কৰক, সন্মুখত সোধক ইয়াৰ এইটো কেনেকৈ হ'ল, বা একদম পটককৈ এটা ৰিয়েল টাইম কুৱেশ্যন সুধি দিয়ক। এইটো যে এনেকুৱা হ'ল, কিয় এনেকুৱা নহ'ল, সেনেকুৱা ধৰণৰ। যদি সেইবিলাক থাকে, সেইবিলাক স্কিল ডেভেলপ হৈছে, তেনেহ'লে গম পাব এআইক ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰিছে। যদি সেইবিলাক কৰিব পৰা নাই, তেনেহ'লে অবভিয়াছলি তাৰ যিটো ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ বা প্ৰব্লেম চলভিং স্কিল, সেইটো ইমান ভালকৈ ডেভেলপ হোৱা নাই। Then data privacy and child safety. See, what are the major data privacy risks when students use AI apps and how can they be mitigated? AI এপবোৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত ডাটা জমা হোৱাৰ কি উপনীয়তাৰ বিপদ, ক'বলৈ গ'লে প্ৰাইভেচি কেনেকৈ ব্ৰেক কৰিব পাৰে? See, tech companies track users' behavior for profiling. Schools must enforce strict data protection guidelines for minor students. Okay, so data protection দিব লাগিব, নহ'লেতো আমাৰ ডাটাখিনি লৈ যাব, ৰাইট? টেক কোম্পানীবিলাকে ব্যৱহাৰকাৰী ডাটা বাণিজ্যিক কামত লগাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে কঠোৰ ডাটা সুৰক্ষা নীতি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে আচলতে। Then how are micro-credential and AI-driven skills badges changing traditional degree watch? দীঘলীয়া ডিগ্ৰী সলনি আজিকালি কি আহিছে? মাইক্ৰ' বা AI স্কিল বেজ টাইপৰ আহিছে। এইবিলাকে কেনেকৈ সলনি কৰিছে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো? Now, employers now value practical micro skill instead of 4-year wait. So students can earn certified AI skill batches in a week. So আজিকালি স্কিলৰ ভেলু আছে, মাইক্ৰ' স্কিল হওক, এইবিলাক স্কিলৰ ভেলু আছে। সেইটো কাৰণে 4 বছৰীয়া 5 বছৰীয়া ডিগ্ৰীটো ঠিকে আছে, কিন্তু তাহাঁতি সেনেকুৱা সৰু সৰু মাইক্ৰ' স্কিল বেছ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বেজেছখিনি অৰ্জন কৰিব পাৰে, সেইটোৱে কিন্তু বহুত সুবিধা কৰে, ৰাইট? কিন্তু ভেৰিফাইড
মানে ইনষ্টিটিউট বা ভেৰিফাইড এনেকুৱা স্কিল প্ৰভাইডাৰ ফালৰ পৰা এইবিলাক কৰিব লাগিব, যেনেকৈ কৰ্চেৰা আছে, ৰাইট? Human ethics and social balance. How can we prevent the loss of human empathy and social bonding due to excessive use AI integration? So AI, চোৱা অফিচ আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত AI ব্যৱহাৰ কৰক, কিন্তু ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত কথা পতা বা খেলপথাৰলৈ যোৱাৰ অভ্যাসটো কেতিয়াও এৰি দিব নালাগে। এইবিলাক থাকিবই লাগিব। Now, মেজিক স্কুল AI বা ব্ৰিক্স টিচিং এইবিলাক শিক্ষকৰ বাবে বনোৱা টুলবিলাকে লাভান্বিত কৰিছে, কাৰণ তাহাঁতি শিক্ষকসকলে বহুত সহজে এতিয়া ড্ৰাফ্ট লেচন প্লেন কৰিব পাৰে, কুইজবিলাক বনাব পাৰে, ৰাইট? বহুতখিনি কাম এতিয়া তেওঁলোকক সহজ কৰি তুলিছে। সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে বেলেগ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফ'কাছ কৰিব পাৰিছে, ৰাইট? সেইটো ভাল হৈছে। যেন খানমিংগো বা কুইজলেট AI এইবিলাকে ষ্টুডেণ্টছবিলাকক বহুত হেল্পো কৰিছে, কাৰণ তাহাঁতি they act like patient personal tutors asking guiding questions instead of just giving the answers. এই যে খানমিংগো, কুইজলেট AI এইবিলাকে জাষ্ট পোনপটীয়াকৈ উৎস নিদি পেলাই মানে ষ্টুডেণ্টছখিনিক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰি তুলিছে। পাৰপ্লেক্সিটি AI, পাৰপ্লেক্সিটি AI বহুতো মানে আপোনাৰ চাইটেড চ'ৰ্চ যিখিনি আপোনাক দিব টেক্স, সেইখিনি কিন্তু পুৰা চাইটেড টেক্স দিয়ে পাৰপ্লেক্সিটিয়ে, ৰাইট? সেইটো কাৰণে ভাল হয়, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু ডিফিটে কি কৰে, আপোনাৰ বহুত বেছি যিখিনি হেভি ৰিচাৰ্চ টেক্স থাকে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ একজেক্ট গ্ৰেড লেভেললৈ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলাই দিয়ে। চ' এইবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে। এইবিলাক টুলছবিলাকৰ বহুত উপয়োগ আছে, আমাৰ পজিটিভলি ল'লে বহুত ভাল। Now, what is the utility of Wolfram Alpha for STEM and Gradescope for automated grading? STEM, Science, Technology, Engineering, Medical, ইয়াৰ শিক্ষাৰ বাবে মানে Wolfram Alpha বা Gradescope ভূমিকা কি? Wolfram Alpha solves complex calculus instantly, and Gradescope organizes bulk exam papers for faster evaluation. So Wolfram Alpha কি কৰে, কঠিন যিখিনি গণিতৰ সমীকৰণ আছে অলপতে সমাধান কৰি দিয়ে, ৰাইট? আৰু গ্ৰেডস্কোপে শিক্ষাৰ খাতা পৰীক্ষা কৰাৰ বহুখিনি খৰতকীয়া কৰি তোলে। তেনেকে গ্ৰামা আৰু কেনভা মেজিক ষ্টুডিঅ' কি হয়, গ্ৰামা আৰু কেনভাৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি গ্ৰাফিক্স বনাব পাৰোঁ, কিন্তু অকল যদি আপুনি টেম্পলেটখিনিৰ ওপৰতে ৰিলাই কৰি থাকে, তেনেহ'লে কিন্তু ইউনিক হিউমেন ক্ৰিয়েটিভিটিটো নাথাকেগৈ। Sorry, how can schools counter AI assisted cheating on essays and assignments? মই সেইটো কৈছোঁ, give assignments based on personal local anecdotes and live classroom presentation that AI cannot fake. ঘৰৰ কামবোৰ মানে এনেকুৱাকৈ দিব আপুনি এছাইনমেণ্টবিলাক, যাতে তাত স্থানীয় উদাহৰণ দিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ মৌলিক চিন্তাৰ প্ৰয়োজন হয়, যিটো AI নকল কৰিবতো নোৱাৰে। AI হেলুচিনেশ্যন আৰু ফেক্ট চেকিং এইটো বহুত দৰকাৰ। আপুনি সদায় তথ্যখিনি চাব লাগে ভালকৈ। ডিপফেকৰ ভিডিঅ'খিনি আৰু ভুৱা অডিঅ'ৰ পৰা বাচিবলৈ আমি কি কৰিব লাগে, সদায় টিচ মেডিয়া লিটাৰেচি ইন স্কুল and so that kids learn question viral clips instead of forwarding them like or viral clips যিখিনি পোৱা হয় সেইখিনি বিশ্বাস কৰি লোৱাতকৈ সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যন কৰাটো এটা হেৰি কৰি দিব লাগে, মানে যাতে তাহাঁতি অলপ ভাবি শুনি চায়, এই বস্তুবিলাক অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰে, ৰাইট? কগনিটিভ অফলোডিং ৰিস্ক. Does excessive reliance on AI lead to cognitive offloading and a decline of thinking power? হয়, অত্যাধিক যদি ইউজ কৰে সেইটো হয়। যদি আমি প্ৰতিটো চিন্তা আৰু কাম AI থ্ৰুদি কৰিব দিওঁ, তেন্তে আমাৰ কিন্তু নিজৰ মগজুৰ চিন্তা শক্তি আৰু স্মৃতি শক্তি দুৰ্বল হৈ পৰিব। সদায় নিজক অলপ বেলেগকৈ এটা ক্ৰিয়েটিভ থিংকিঙত অকণমান সময় হ'লেও দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি খটাব, ৰাইট? তেতিয়াহে ক্ৰিয়েটিভিটি আইডিয়াখিনি আহিব। Do schools and colleges need a distinct AI ethics policies to regulate tech uses? Absolutely. A clear policy tells students when AI assistant is permitted and when it crosses the line into academic dishonesty, right? নিশ্চয় মানে প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত এইটো এটা স্পষ্ট নীতি থাকিব লাগিব যে ক'ত AI ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু
কোড কৰাটো উচিত নহয়। হাউ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ AI লিটাৰেচি ৱৰ্কশ্বপ ফৰ ট্ৰেইনিং এ টিচাৰ্ছ বিফৰ দে গাইড ষ্টুডেণ্ট? বহুত দৰকাৰ। ছাত্ৰক পঢ়োৱাৰ আগতে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো বহুত দৰকাৰ। শিক্ষকসকল যেতিয়া পাৰ্গত হয় তেতিয়াহে তেওঁলোকে সঠিক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাব পাৰিব, ৰাইট? How can rural schools with poor internet access benefit from AI tools? ইণ্টাৰনেট নথকা গ্ৰাম্য অঞ্চলত AI সুফল কিদৰে পাব পাৰি? তেতিয়া অফলাইনত কি কৰিব লাগিব? বাই ডেভেলপিং লাইট ৱেইট অফলাইন কেপাবল এডুকেশ্যনেল মডেলছ বনাব লাগিব এণ্ড আপগ্ৰেডিং ৰুৰেল ডিজিটেল হাবছ, ৰাইট? তেতিয়া ঠিক হ'ব। নহ'লেতো ইণ্টাৰনেট নথকা জেগাবিলাকত বহুতেই প্ৰব্লেম হয়। What safety regulations should be imposed on AI companies to protect young users? টেক কোম্পানীবিলাকৰ ছাত্ৰ সুৰক্ষা নীতি থকা উচিত, য়েছ। শিশুৰ বাবে কি কৰিব লাগে? আপোনাৰ চাইল্ড লক, ব্লকিং হাৰ্মফুল কণ্টেণ্ট, বেনিং ডাটা কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন, এইবিলাক কৰিব মানে এইবিলাক চাব লাগে অলপ, ৰাইট? How can AI optimize preparation for competitive exams like JEE, NEET, UPSC? Definitely, AI can identify students' exact weak chapters, draw mock tests, and build personalized study schedules. এইটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ দৰকাৰ সেনেকুৱাখিনি AI থ্ৰুতে আমি কৰাব পাৰোঁ। Assam, why is creating Assam large language models and local text for crucial for regional inclusion? বহুতে দৰকাৰ, কাৰণ without local linguistic data, global models misinterpret the regional cultural nuances. Assamese LLM solve this gap, right? How can local tech startups and researchers in Assam apply AI to regional challenges? Obviously, by building AI models for plot, say forecasting, traditional handloom pattern design, local agriculture, এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি বহুতখিনি কাম কৰাব পাৰোঁ। আমাৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি, আমাৰ থলুৱা যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে নিজৰ ষ্টাৰ্টআপো খুলিব পাৰে। How can we blend modern AI with traditional Assamese গুৰু শিষ্য হেলোজ? অসমৰ গুৰু শিষ্য পৰম্পৰাৰ সৈতে আধুনিক AI সংমিশ্ৰণ আমি ৰাখিব লাগিব। AI তথ্য দিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ চৰিত্ৰ গঠন আৰু নৈতিক মূল্যবোধ কেৱল গুৰু শিষ্যৰ মৰমৰ সম্পৰ্কেহে আনি দিব পাৰে। অসমীয়া লোক সংস্কৃতি আৰু বুৰঞ্জী জেনেৰেটিভ AI ইউজ কৰিব পাৰোঁ। We can convert forgotten Assamese folk tales into vivid digital animations and interactive story books for kids. আৰু will Assam's youth fall in the AI era, or will they lead the sense? এইটো কি বুলি ভাবে? অসমৰ যুৱ প্ৰজন্ম যিটো আছে AI যুগত পিছ পৰি ৰ'ব নে নেতৃত্ব দিব? Obviously, our youth have immense raw talent. With proper tools, they will not just participate, they will lead. যদি আমি তাহাঁতক শিক্ষা দিব পাৰোঁ, প্ৰপাৰ টুলছখিনি দিব পাৰোঁ, তাহাঁতি কিন্তু তেতিয়া শিকিব। তাহাঁতি জাষ্ট পাৰ্টিচিপেট নকৰে, তাহাঁতি লিড কৰিব। কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী মেধাৰ একেবাৰে অভাৱ নাই। সঠিক সঁজুলি পালে তেওঁলোকে অংশ লোৱাই নহয়, তেওঁলোকে সমগ্ৰ দেশক এইটো বস্তুত নেতৃত্ব দিব পাৰিব। Vision 2030, hybrid classroom, obviously. What will be the true nature of Assam's classroom look like by 2030? So smart hybrid spaces with human teacher guide discussion while AI assistant handles customized student practice, right? ডিছকাশ্যনখিনি AI থ্ৰুদি হ'ব নালাগে, সেইখিনি আমাৰ হিউমেন টাচ থকাটো মই ভাবোঁ বহুতেই দৰকাৰ, ৰাইট? আৰু বাকীখিনি কাম AI থ্ৰুদি কৰিব পাৰি। বহুত চাকৰি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, লাইক প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰ, AI এথিক্স অডিটৰ্ছ, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি কাৰিকুলাম ডিজাইনাৰ্ছ, এইবিলাক বহুত দৰকাৰ। কিন্তু ছ'চিয়েল বণ্ডিং ৰাখিব লাগে বাই ছেটিং ন' স্ক্ৰীন জ'নছ এট ডিনাৰ টেবলছ। ডিনাৰ টেবলছ আমি সঘনাই দেখা পাওঁ যে মোবাইল লৈ পেলাই ভাতেই খাইছেনে তাহাঁতে মোবাইলত কি চাই আছে, সেনেকুৱা হৈছে। চ' সেইটোত ন' স্ক্ৰীন জ'ন কৰি দিয়ক, ৰাইট? এণ্ড এমফাচাইজ কৰক প্লেগ্ৰাউণ্ড স্পৰ্ট অভাৰ অনলাইন গেমছ। কাৰণ যেতিয়ালৈকে তাহাঁতে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হোৱা কামখিনি নকৰে, নেখেলে, তেন্তে কিন্তু তাহাঁতৰ অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। লাষ্ট এটা কওঁ যে ইজ AI হিউমেনিটিজ গ্ৰেটেষ্ট ব্লেছিং, or could it become a tool for destructive? AI মানৱ জাতিৰ বাবে আশীৰ্বাদ নে ধ্বংসৰ কাৰণ? Sir, like fire, it can cook food or burn down a house. Right? Like fire, it can cook food also, or it can burn down the house. এতিয়া আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ, সেয়াহে মূল কথা। কাৰণ জুয়ে আমাৰ খোৱা বস্তু বনোৱাটো সহায় কৰিব পাৰে, আৰু গোটেই ঘৰখন জ্বলাই দিয়াটো তাৰ কাৰণে সৰু কথা, ৰাইট? সেইজনে কেনেকৈ ইউজ কৰিব আপুনি, অ'কে?
Competition versus collaboration. Has AI made education more competitive or collaborative? It has amplified global collaboration, allowing that a student from any place to study alongside with a peer worldwide. It's possible. Top skills, must future citizens master to thrive AI era. Obviously, curiosity থাকিব লাগিব, emotional resilience থাকিব লাগিব, emotional resilience, adaptability থাকিব লাগিব, unwavering moral integrity থাকিব লাগিব। মইতো কম চবতকে বেছি কিউৰিয়চিটি থাকিব লাগিব, এডাপ্টিবিলিটিটো থাকিব লাগিব, ইমোচনেল ৰিচাইলেঞ্চো দৰকাৰ, কিউৰিয়চিটি নাথাকিলে একো পচিবল নহয়। What is your final closing message to a society regarding AI on this platform? মই এইটোৱে কম, don't fear tech. Embrace AI as your most powerful co-pilot, but as a servant, okay? Not let them be your masters, but always keep the human heart in the driver's seat. কি কৈছো? Do not fear tech. Embrace AI as your most powerful co-pilot, but always keep the human heart in the driver's seat. Tripartite responsibility. Governments will build digital policy, schools teach ethical frameworks, and parents monitor healthy screen habits at home. গভৰ্ণমেণ্টে ডিজিটেল পলিচি বনাব, শিক্ষকসকলে স্কুলত এথিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক শিকাব লাগে, আৰু পেৰেণ্টছসকলে এটা হেল্থি স্কিন হেবিটছ মনিটৰ কৰিব লাগে। তো সৰুৰে পৰা AI পোৱা নতুন প্ৰজন্মৰ মানসিকতা মানে কেনেকুৱা হ'ব লাগে, আগৰ জেনেৰেশ্যন কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে? They will be lightning fast innovators with a global worldview, provided we anchor them in strong for this strong local values. Okay, sorry আহি আছে সেইটো কাৰণে। So ঠিকে আছে, summary to আমি এইটোৱে কম, AI is not an enemy to fight, but an incredible tool to elevate human potential when guided by wisdom. যেনেকৈ কৈছো, a fire can help you cook the food, also it may burn your house. So it's on you how to utilize it, right? Let AI be your co-pilot, your servant, not let it be your masters. Not always keep a human heart in the driver's seat. So ইমানখিনিতে কৈ মই সামৰণি মাৰিব কৈছো। এইখিনি হয়তো মই সফলভাৱে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব পাৰিছো। যদি আপোনালোকে আৰু কিবা ডিছকাশ্যন বিচাৰে কমেণ্টৰ থ্ৰুদি ক'ব পাৰে। ধন্যবাদ।